صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. الحمدللہ مسئلے مسائل کی آج ہماری یہ تیسری کلاس ہے، اور جو گزشتہ ہماری کلاسیں ہوئی ہیں اس میں ہم نے وضو کے فرائض، غسل کے فرائض اور ترتیب وضو پر بحث کی تھی، اور الحمدللہ مجھے یہ مکمل یقین ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی یہاں پر سیکھا تھا آپ کو یاد بھی ہوگا. سب کو یاد ہے؟ سارے کہیں گے الحمدللہ یاد ہے. آپ سب کو یاد ہے؟ الحمدللہ. ہاں، پچھلے ویڈیو میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب بھی کوئی کچھ پوچھے کہ آپ کو یاد ہے یا آپ کے پاس ہے تو آپ اس طرح سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیں گے کہ الحمدللہ مجھے یاد ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی کیپیسٹی آتی ہے یا جو بھی ہم کام کرتے ہیں یہ اللہ کی مدد کے سوا کر نہیں سکتے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے تبھی ہم کر سکتے ہیں. ہم بول رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں جی، ہم کھانا پینا ہمارا ہو رہا ہے، تو وہ ساری کی ساری کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ذریعے سے ہوتا ہے. ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا پورا بدن، ہماری ہر حرکت، ہمارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. وہ کبھی بھی ہمیں بے حرکت کر سکتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے ہمارے ساتھ. تو اس لیے شکریہ کے طور پر کہے الحمدللہ میں نے یاد کر لیا ہے. اور اگر کوئی آپ کو کام کرنا ہو، مثال کے طور پر آپ کو ہم نے حکم دیا کہ آپ یہ کریں، تو آپ کہیں گے انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ میں کروں گا یا کروں گی. کیوں؟ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی ہم وہ کام بھی نہیں کر سکتے. جب انشاءاللہ کہتا ہے نا انسان تو وہ کام یقینی ہو جاتا ہے، وہ کرنے پر اس کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتا ہے. بات سمجھئے؟ تو چلیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. آج جو سبق میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے نماز. آپ کہیں گے کہ آپ نے اس سے پہلے وضو کے فرائض پڑھائے، غسل کے فرائض پڑھائے، وضو کی سنتیں اور ترتیب وضو بتایا، تو آج آپ کو مستحبات بتانے چاہیے، نواقض وضو بتانے چاہیے، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بات سمجھ گئے، وہ بتانی چاہیے. پر میں ڈائریکٹ نماز پر کیوں آ گیا؟ الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے بچے ہیں جو سارے کے سارے بالغ ہیں، جن پر نماز فرض ہو چکی ہے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں پر ہمیں نماز پڑھنے کے آداب پتہ نہیں ہے. نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے اس کے مسائل سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوں پر ہمیں ثواب کچھ بھی نہ مل رہا ہو. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے علم کے اندر نماز کے تعلق سے اس کا جو علم ہے وہ اضافہ کر لینا چاہیے. تو آج انشاءاللہ ہم اسی پر بحث کریں گے. مگر آج کی جو بحث ہوگی وہ بحث کس پر ہوگی؟ مثلا نماز کے اندر رکعات کتنی ہیں، نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر ہم اس چیز پر روشنی ڈالیں گے کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنن اور مستحبات کتنے ہیں. جس طرح ہمارے غسل کے فرائض ہیں، وضو کے فرائض ہیں، اسی طرح نماز کے اندر بھی کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ شرط ہیں، بس جن کو ارکان نماز کہہ سکتے ہیں، فرائض نماز کہہ سکتے ہیں. آج اس پر ہم بحث نہیں کریں گے. سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ نماز کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم نے مسلمانوں پر، مومنوں پر نمازیں فرض کر دی گئی ہیں اپنے وقت مقررہ کی حیثیت سے، یعنی وقت مقررہ کے اعتبار سے ہر مسلمان پر نماز فرض ہے. تو 24 گھنٹے میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں بیٹا؟ 5. آپ سارے میری طرف توجہ رکھیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. پہلی نماز ہماری کس کی ہوتی ہے؟ فجر. دوسری کب ہوتی ہے؟ تیسری کون سی ہوتی ہے؟ چوتھی کون سی ہوتی ہے؟ اور چھٹی کون سی ہوتی ہے؟ عشاء.
اس کے علاوہ بھی ہم ایک نماز پڑھتے ہیں جس کو ہم جمعہ کی نماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ جمعے کی نماز جو ہوتی ہے یہ ظہر کی نماز کے وقت ہی ہوتی ہے، بات سمجھ گئے؟ تو 5 وقت کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں پورے 24 گھنٹے میں، ان کا اپنا اپنا ایک وقت ہے، اسی وقت میں پڑھنی پڑتی ہیں۔ اب وقت کے اوپر بات نہیں کروں گا ورنہ ہمارا مضمون لمبا ہو جائے گا، اوقات کے اوپر انشاءاللہ دوسری جب ہماری کوئی مجلس لگے گی اس میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ آج ہم تذکرہ کریں گے سب سے پہلے کہ ہم نمازوں کے رکعات کتنی پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم فجر کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ رکعتیں سنتیں کہلاتی ہیں، کچھ رکعتیں فرض کہلاتی ہیں، اور اسی طرح کچھ نمازیں ہیں جن کو ہم واجبات نماز کہتے ہیں یا سنت غیر موقدہ نماز کہتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ ہر نماز میں سنت موقدہ بھی ہیں اور سنت غیر موقدہ بھی ہیں، ٹھیک، تو اس لیے میں یہاں پر پہلے لکھ دوں گا سنت موقدہ یا سنت غیر موقدہ، پھر اسی حساب سے بھی میں آپ کو ترتیب بتاؤں گا کہ ہماری نمازیں کس طرح سے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں ہم ٹوٹل کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت۔ کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 4۔ سارے بولیں گے کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز سنت موقدہ، سنت موقدہ، اور 2 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں۔ سنت موقدہ پڑھ لی، مگر یہ بات ذہن میں رکھیں گے فجر کی جب نماز ہم پڑھیں گے تو سنت موقدہ فرض نماز سے پہلے پڑھنی ہے، سنت موقدہ 2 رکعت جو پڑھنی ہے وہ فرض نماز سے پہلے پڑھنی ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز فرض ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کل رکعات اگر بزرگوں کے عمل کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھیں، بزرگوں کے عمل جو تھے جس طرح سے وہ نمازیں ادا کرتے تھے، جس طرح سے انہوں نے اس کو ایک شکل دی ہوئی ہے، تو کل رکعات 12 بنتی ہیں۔ کتنی بنتی ہیں؟ 12 بنتی ہیں۔ 4 رکعت نماز سنت موقدہ جو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہے، سنت موقدہ، پھر ہم اس کے بعد 4 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں، 4 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت موقدہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز نفل۔ کیا پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت نماز نفل۔ اب میں سمجھاؤں گا، فی الحال میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں کہ ہم نے کس طرح سے نمازیں پڑھنی ہیں، بات سمجھ گئے؟ اس میں کتنی چیزیں ضروری ہیں، کس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، کس کو ترک کرنا چاہیے، وہ ساری بحث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کے بعد عصر میں کل رکعات 8 ہیں، 4 سنت غیر موقدہ ہیں اور 4 رکعت نماز فرض، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز آتی ہے، مغرب کی نماز میں کل 60 رکعات ہیں، اس میں 3 فرض، 2 سنت موقدہ اور پھر 2 نفل۔ اسی طرح ہماری عشاء کی جو نماز ہے اس میں اگر ترتیب کے حساب سے دیکھا جائے، اپنے بزرگوں کے اعمال کو، ان کے طریقے کو دیکھا جائے تو 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ کتنی؟ 17، جس میں 4 سنتیں غیر موقدہ شروع میں، اس کے بعد 4 فرض، ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 سنت، 2 نفل، اس کے بعد 3 واجب اور اس کے بعد 2 نفل۔ اب سمجھنا ہے ہم نے کہ ہم تو کیا کرتے ہیں، مغرب میں صرف 5 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، عشاء کے اندر ہم 9 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک، ظہر میں عصر میں صرف 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نکل جاتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ ظہر میں ہم زیادہ سے 10 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نکل جاتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ تو آپ نے اتنی رکعات کی تعداد کیسے بتائی؟ تو سمجھنے کی بات ہے، دیکھیے اس میں کچھ رکعات غیر موقدہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل 2 طرح کے تھے، ایک سنت موقدہ کہلاتے ہیں اور دوسرے سنت غیر موقدہ کہلاتے ہیں۔ میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیں گے سارے،
एक सुन्नत मुअक्कदा कहलाते हैं, दूसरे क्या कहलाते हैं? सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमल किया हो, तर्क ना किया हो, पाबंदी की हो। और सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा वो सुन्नत कहलाती है जो जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तर्क भी कर दिया हो। बात समझ गए? यानी कि वो सुन्नतें जिनको हमेशा अदा किया हो मगर कभी कभी छोड़ भी दिया गया हो। कुछ सुन्नतें ऐसी भी हैं हमारी नमाजों के अंदर जिनके पाबंदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी के साथ नहीं की, कभी कभी छोड़ भी दी, तो उनको हम सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं। कौन सुन्नत कहलाते हैं? सुन्नत गैर मुअक्कदा। अब इसमें हम देखेंगे फजर की नमाज में सुन्नत गैर मुअक्कदा है या नहीं। तो जब देखा तो पता चला कि इसमें सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत और 2 रकात नमाज फर्ज है। और ये 4 रकात हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। बात समझ गए? हाँ, जब इंसान सफर में जाता है तो उसके उस वक्त के मसाइल अलग होते हैं। सफर पर भी इंशाअल्लाह हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जोहर में 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा, इसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद 4 रकात नमाज फर्ज है। कितने हो गए? 4 और 4 8 रकात। उसके बाद 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा, कितने हो गए? 10 रकात। यानी कि ये तो पढ़ना है हमने। उसके अलावा अगर कोई इंसान पढ़ना चाहे तो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ले, इसमें भी उसके लिए सवाब है। इसी तरह असर की नमाज में कुल 8 हैं, मगर इसमें 4 रकात जो हैं वो सुन्नत गैर मुअक्कदा कहलाती हैं। अगर कोई पढ़ेगा तो सवाब है, नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह नहीं है। ठीक है? इसमें 4 फर्ज हैं जिसकी पाबंदी करनी है। इसी तरह मगरिब की नमाज में कुल रकात 7 मैंने आपको बताई, मगर 5 हमको लाजमी पढ़नी है। उसमें 3 फर्ज हैं और 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। और अगर कोई 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना चाहे तो नूरुन अला नूर। इसी तरह इशा की नमाज में मैंने आपको बताया 17 रकात हैं। ठीक है? अब इसमें देखिए, शुरू में 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा है। कोई पढ़ना चाहे तो सवाब है, ना पढ़ना चाहे तो कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद 4 रकात नमाज फर्ज, 4 रकात नमाज फर्ज है। उसके बाद 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा। उसके बाद अगर कोई 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना चाहे तो बेहतर है, ना पढ़ना चाहे तो उसके बाद 3 रकात नमाज वितर हैं जो वाजिब हैं। बात समझ गए? और उसके बाद 2 रकात नमाज नफिल। इस तरह कुल ये 17 रकातें बन जाती हैं। अगर कोई तमाम रकात की पाबंदी करेगा तो उसकी नमाज कामिल दर्जे की बन जाएगी। अदरवाइज अगर कोई सुन्नत मुअक्कदा और फराइज का ही अमल अपनी जिंदगी में जारी रखता है तब भी उसकी नमाजें मुकम्मल ही शुमार होंगी। हमने कोशिश ये करनी है कि जो हमारी सुन्नत गैर मुअक्कदा है जिंदगी में कभी ना कभी पढ़नी चाहिए। ठीक है? और अगर जो नवाफिल हैं उनको भी जिंदगी में कभी ना कभी पढ़ना चाहिए, खास तौर पर रमजान मुबारक के महीने में। बात समझ गए? क्योंकि रमजान मुबारक में नफली नमाजें फर्ज के बराबर दर्जा रखती हैं। नफली नमाजें जो होती है ना वो किसके बराबर दर्जा रखती हैं? फर्ज के बराबर दर्जा रखती हैं। इसलिए ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, वरना मैं आपको बता सकता था सिर्फ फराइज और सुन्नत मुअक्कदा। देखिए, इसमें कुछ अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, मसलन सुन्नत मुअक्कदा, ये अल्लाह की शुक्रगुजारी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। मगर कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से हुक्मन फर्ज हैं। मसलन तबारक व तआला की तरफ से जो अहकाम हम पर फर्ज है। मसलन फजर की 2 रकात फर्ज की हैसियत से, जोहर में 4 फर्ज, असर में 4 फर्ज, मगरिब में 3 फर्ज, इशा में 4 फर्ज और 3 वाजिब। जब हम इनको शुमार करते हैं तो हमारे पास 20 रकात बनती है। कितनी रकात बनती हैं? 20 रकात। यानी कि अल्लाह की तरफ से जो हमारे साथ हिसाब का मामला होगा वो इन्हीं रकात पर होगा। बात समझ गए? सुन्नत मुअक्कदा जो नमाजें हैं या गैर मुअक्कदा जो नमाजें हैं या नफली नमाजें हैं, बात समझ गए? अगर हमारी इन नमाजों के दरमियान कोई कमी रह जाती है, ठीक, तो हमारी सुन्नतों के अंदर से, हमारी नवाफिल के जरिए से
इन नमाजों की कमी को पूरा किया जाएगा, इन नमाजों की कमी को पूरा किया जाएगा। मसलन आप कहीं सफर पर जाते हैं, बात समझ गए, आपको कहीं 1000 रुपये जमा करने, पर आपके पास 1000 रुपये मुकम्मल नहीं है। अब आपने अपने दोस्तों से कहना, तो उनसे उधार लेकर आप अपने 1000 रुपये मुकम्मल करेंगे ताकि आपका काम बन जाए। बात समझ गए। हाँ, सुन्नत मुअक्कदा का जहां तक मसला है, सुन्नत मुअक्कदा अगर कोई इंसान जानबूझकर छोड़ेगा तो हिसाब देना है, गुनहगार हो जाएगा। बात समझ गए। सुन्नत मुअक्कदा अगर कोई जानबूझकर छोड़ेगा तो गुनहगार हो जाएगा, और अगर किसी को उज़्र की वजह से छूट गई तो गुनहगार नहीं होगा। अलबत्ता पाबंदी उनकी भी करनी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल पर हमने अपने आप को लगाना है। बात समझ गए। तो यह हमारी रकात थी जो मैंने आपके सामने बयान की। अब इसके बाद नमाज पढ़ने का तरीका। जो कुछ हम नमाजों के अंदर पढ़ते हैं उसकी तरतीब, उसका तरीका बताने वाला हूं। हमारे पास जैसे मैंने बताया कि 2 तरह की नमाजें हैं, एक फर्ज नमाज, और फर्ज नमाज में बाज नमाजें 4 रकत वाली हैं, बाज नमाजें 2 रकत वाली हैं। पहले समझना यह है कि हम नमाजें पढ़ते क्या हैं। जब हम नमाज फर्ज के लिए जाते हैं तो हमारे दिल में या जहन में यह ख्याल होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 रकत नमाज फर्ज फजर की, या 4 रकत नमाज फर्ज जोहर की, या 4 रकत नमाज फर्ज असर की, या मगरिब की, या इशा की पढ़ने जा रहा हूं। अगर किसी के दिल में भी यह ख्याल है तो उसकी नियत हो जाएगी। अगर कोई जुबान से कहे कि 2 रकत नमाज फर्ज पढ़ रहा हूं इस इमाम के पीछे, और मेरा मुंह जो है खाना काबे की तरफ है, तो उसकी नियत भी हो जाएगी। तो नियत दुरुस्त होना जरूरी है। जिस वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं उस वक्त का ख्याल भी जहन में होना चाहिए। बात समझ गए। उसके बाद जैसे आपने तकबीर तहरीमा कही, तकबीर तहरीमा को तहरीमा क्यों कहते हैं? जो हम पहली तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर, हम कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर तकबीर तहरीमा कहलाती है। और इसको तकबीर तहरीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके बाद हम जितनी भी नमाज अदा करेंगे उसमें कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। मसलन किसी ने सलाम किया, आप जवाब नहीं दे सकते। मसलन कुछ मसला हो गया, आप नमाज तोड़ के इधर उधर नहीं जा सकते। अगर तोड़ोगे तो नमाज खत्म, फिर दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। बात समझ गए। अगर कोई बाहर से आता है और आपको बुलाता है, आप उसका जवाब नहीं दे सकते। अगर जवाब दोगे नमाज खत्म। मसलन बहुत सारे मामलात ऐसे हो जाते हैं ना। तो अगर कोई इस तरह नमाज तोड़ देता है तकबीर तहरीमा के बाद, उसकी नमाज खत्म हो जाएगी, दोबारा उसको नमाज पढ़नी पड़ेगी। और जो दूसरी तकबीरात होती हैं उनको कहते हैं तकबीरात इंतिकाल, यानी एक रुकन से दूसरे रुकन में मुंतकिल होने वाली तकबीरें। मसलन रुकू में जाते हैं तो कहते हैं अल्लाहु अकबर, सजदे में जाते हैं तो अल्लाहु अकबर, खड़े होते हैं तो अल्लाहु अकबर। इस एक पहली तकबीर को छोड़ के बाकी जितनी भी तकबीरें होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? तकबीरें इंतिकालात, यानी मुंतकिल करने वाली तकबीरात। बात समझिएगा। जैसे हमने तकबीर तहरीमा कही अल्लाहु अकबर, उसके बाद हम पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। बाज लोग क्या करते हैं, वो फौरन पढ़ना शुरू कर लेते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तरतीब नहीं है। क्या करना है, जैसे आपने तकबीर कही उसके बाद आपने सना पढ़नी है। क्या पढ़नी है? सना पढ़नी है। बाज हजरात कहते हैं अगर वो सूरह फातिहा से भी स्टार्ट करेगा तो हो जाएगा, मगर हमारे यहाँ तरतीब क्या है कि सना पढ़ी जाए। अल्लाह की हम्द व सना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जब यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद आपने क्या पढ़ना है? तअव्वुज़। क्या पढ़ना है? तअव्वुज़। और फिर क्या पढ़ना है? तस्मिया। क्या पढ़ना है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये अमल हमारा पहली रकत में होगा। किस रकत में होगा? पहली रकत में। और ये मैं फर्ज नमाजों की बात कर रहा हूं, अभी सुन्नत की तरफ नहीं आया। जब हम फर्ज पढ़ रहे हूं और 2 रकत वाली पढ़ रहे हूं, 2 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हूं, तो पहली रकत में क्या करना है? पहले सुबहान कल्ला पढ़ना है, उसके बाद ताऊज़ और तस्मिया, उसके बाद क्या करना है? सूरतुल फातिहा। कौन सूरत पढ़नी है? सूरतुल फातिहा मुकम्मल पढ़नी है। उसके बाद कोई सूरत मिलानी है, आप सूरह इखलास मिला लो या कोई दूसरी सूरत जो आपको याद है। बात समझ गए। सूरह इखलास मिलाने के बाद आप डायरेक्ट रुकू में जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए, अल्लाहु अकबर
کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور جب رکوع میں جائیں گے تو کہیں گے سبحان ربی العظیم. کم 3 مرتبہ کہہ سکتے ہو، 5 مرتبہ کہہ سکتے ہو، 7 مرتبہ کہہ سکتے ہو، جتنی آپ کے اندر برداشت ہے. کم سے کم 1 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ آپ نے رکوع مکمل کیا، رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو کیا پڑھا؟ سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد. مکمل کھڑے ہوئے. اب آپ رکوع میں جائیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیح پڑھنی ہے. اب آپ کو دوسری رکعت مکمل کرنی ہے، تو پہلا سجدہ دیا، دوسرا سجدہ کیا، اس کے بعد کھڑے ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نمازوں کے اندر 2 سجدے کیوں کرتے ہیں. ایک سجدے سے ہمارا کام نہیں چلتا کیا؟ 2 سجدے کیوں کرتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے ہم اپنی بات کر لیتے ہیں. اب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، یعنی پہلی رکعت آپ کی مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیا آپ نے. اب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو آپ نے یہی چیز نہیں دہرانی ہے کہ ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے تو پھر شروع کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کھڑے ہو گئے تو اگر آپ نے کھڑے ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت. دوسری رکعت آپ جب سٹارٹ کریں گے اس وقت کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہنا سنت ہے. اگر کوئی نہیں کہے گا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر کہہ لینا بہتر ہوتا ہے، سنت کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ کیا پڑھنی بیٹا؟ سورہ فاتحہ. اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد رکوع میں چلے جانا ہے، اور اس کے بعد سجدہ کرنا ہے. رکوع کے بعد سجدہ ہے، سجدے کے بعد آپ نے تشہد پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مگر جب آپ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ کی انگلی اس طرح رکھی ہوگی، آپ نے کیا کرنا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس وقت انگلی اٹھانی ہے اور پھر چھوڑنی ہے نیچے. بات سمجھ گئے؟ کچھ حضرات شروع سے اس طرح کرتے رہتے ہیں. اگر وہ کر رہے ہیں تو کوئی برا عمل نہیں ہے، مگر ہمارے یہاں پر جب کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر کوئی اتنا پڑھ کر سلام پھیر دیتا ہے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد جو درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں، وہ پڑھنا سنت ہے. وہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد کوئی دعا پڑھ سکتے ہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور اگر کوئی سامنے ملانا چاہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ پڑھ سکتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور اگر یہ ساری دعائیں پڑھنا کوئی چاہے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ سے جتنا مانگے نماز کے دوران ہی مانگ لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے کھول دے. بات سمجھ گئے؟ جتنی کوئی دعائیں مانگے گا التحیات کے بعد وہ ساری کی ساری سنت کہلاتی ہیں. اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب میں بات کروں گا جو 4 رکعت نماز والی ہم نماز پڑھتے ہیں فرض کی. مثلاً 2 کی ہو گئی نا سمجھ میں، دونوں میں سورت فاتحہ بھی پڑھنی ہے، دونوں میں سورت بھی ملانی ہے. مگر 4 رکعت نماز والی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. وہاں پر آپ کا عمل تھوڑا سا مختلف ہوگا. آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں ویسا ہی کرنا ہے جیسے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، مگر جو دوسری 2 رکعت آتی ہیں اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک میں دونوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے صرف،
सूरतुल फातिहा, और उसके बाद कोई सूरत नहीं मिलानी है, उसके बाद कोई सूरत नहीं मिलानी है। ये जहन में रखिएगा, 2 रकत में सूरत मिलानी है, 2 रकत में नहीं मिलानी है। और जो 2 रकत हमारी लास्ट की होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अगर कोई इंसान सूरतुल फातिहा भी नहीं पढ़ता है तब भी उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो सूरतुल फातिहा पढ़ी जाती है वो सुन्नत मुअक्कदा है, फर्ज या वाजिब नहीं है। तो बात समझ गए। दूसरी जो 2 रकात होंगी उनके अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़नी है और रुकू करना है। ठीक है, ये हमारी बात किसकी चल रही थी, फराइज की। अब वितर वाजिब की बात कर लेते हैं। तो हम 3 वितर वाजिब पढ़ते हैं, बाज लोग एक ही पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ पर 3 पढ़े जाते हैं। कितने पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं। बात समझिएगा, पहली में भी वही चीज करनी है, जब तकबीर तहरीमा कहेंगे उसके बाद सना पढ़ेंगे, औद तस्मिया, ठीक है, उसके बाद सूरह फातिहा, सूरत मिलानी है, फिर पूरी मुकम्मल करके दूसरी रकत की तरफ आना है। दूसरी रकत में बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करना है, सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है, दूसरी रकत मुकम्मल की, फिर बैठना है। फिर क्या करना है, बैठना है, और इतनी देर बैठना जितनी देर में आप तशहुद पढ़ लो, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जब कहोगे तो खड़ा होना है। क्या होना है, खड़ा होना है तीसरी रकत के लिए। अब तीसरी रकत जब पढ़ोगे उसमें पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें, फिर सूरत भी मिलाएं। मैं इसीलिए आपको यह बात समझाने के लिए वितर वाजिब पर आया हूं। क्या करना है आपने, वितर वाजिब में 3 रकात में आपने सूरह फातिहा भी पढ़नी है और साथ में सूरत भी मिलानी है। और जब सूरत मुकम्मल करोगे तो हाथ उठाओगे और कहोगे अल्लाहु अकबर। उसके बाद क्या पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक। तो हमारी उसके बाद हमने क्या करना है, रुकू करना है, सजदा करना और सलाम फेरना है, हमारी वितर नमाज भी मुकम्मल हो जाएगी। ये किसकी बात चल रही थी, जो नमाजें हम पर फराइज या वाजिब हैं। ठीक, अब हम चलते हैं जरा सुन्नतों की तरफ। अब हम देखो 4 रकत नमाज सुन्नत पढ़ेंगे, है ना, 2 रकत भी पढ़ेंगे। बात समझिए, ध्यान में रखिएगा। फर्ज नमाज के अंदर जो हमने पढ़ा था उसके बिल्कुल मुख्तलिफ है इसमें। बात समझ गए। जब हम 4 रकत नमाज सुन्नत पढ़ेंगे तो पहली रकत में भी सना, तावुज, तस्मिया, सूरह फातिहा, सूरत मिलाई, रुकू किया, सजदा किया, दूसरी के लिए खड़े हो गए, बिस्मिल्लाह पढ़ी। बात समझिएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ी, सूरह फातिहा, सूरत मिलाई, रुकू किया, सजदा किया, बैठ गए, तशहुद पढ़ा, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, खड़े हुए। फिर तीसरी रकत जब पढ़ने लगे तो क्या किया, बिस्मिल्लाह पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ी और फिर सूरत भी मिलाई। फिर उसके साथ क्या करना है, सूरत भी मिलानी है। सुन्नत में 2 रकत वाली नहीं, उनमें चारों में सुन्नत आप सूरत मिलानी है। इसी तरह सूरत मिलाई, रुकू किया, सजदा किया, चौथी रकत के लिए खड़े हुए, बिस्मिल्लाह पढ़ी, बात समझ गए, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई, रुकू किया, सजदा किया, सलाम फेरा। बात समझ गए बच्चा। जो हमारी सुन्नत वाली नमाजें होंगी उनके अंदर ये अमल रहेगा, मगर फराइज का मैंने आपको समझा दिया है कि हम 4 रकत नमाज फर्ज होंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 3 रकत नमाज वाजिब होंगे तो कैसे पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने 3 रकत नमाज वितर वाजिब के बारे में बता दिया, पर जो मगरिब में 3 रकत नमाज फर्ज है उसमें क्या करना है, अब उसमें भी 3 रकत में पढ़ना है? नहीं, उसमें भी 2 रकत में सूरह फातिहा में पढ़ेंगे, फिर सूरत मिलाएंगे, मगर तीसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत नहीं मिलाएंगे। बात समझ गए। मेरे जहन में ये बात पहले नहीं आई इसलिए समझा दी। तो ये हमारी तरतीब थी नमाज पढ़ने की। आज का लेसन हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगला जो हमारा लेसन होगा, अगली जो हमारी क्लास होगी, उसके अंदर हम बयान करेंगे कि नमाज के फराइज कितने हैं, अरकान कितने हैं। उसके बाद हम रफ्ता रफ्ता चलते चले जाएंगे इंशाअल्लाह।
اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے.